عدلیہ کے لیے بجٹ میں 13 ارب روپے کے فنڈز مختص کرنے کی سفارشات رواں مالی سال کے بجٹ میں ہی 13 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ رجسٹرار ہائی کورٹ کی درخواست پر اسکیموں کو رواں مالی سال کے بجٹ میں پیش کیا جائے گا، جبکہ اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی برائے خزانہ نے اسکیموں کی اصولی منظوری دے رکھی ہے اور رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے 8 مختلف اسکیموں کے لیے فنڈ مانگے تھے۔ عدالتوں میں تعمیراتی کام، نئے گھروں کی تعمیر اور بار کے نئے دفاتر کے لیے فنڈز کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ مزید اس خبر کی تفصیل جانتے ہیں علی رامے سے۔ علی رامے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ اصلاح کی گئی تھی نگران حکومت سے کہ ان کو رواں مالی سال کے بجٹ میں مزید فنڈ جو ہے وہ ایلوکیٹ کیے جائیں۔ اب اس کے لیے انہوں نے مختلف اسکیموں کے اوپر جو فیزیبلٹی ہے وہ بنا کے پی این ڈی بورڈ کو ارسال کی، اور پی این ڈی بورڈ نے پھر اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی سے جو ہے وہ اس کی اصولی منظوری دی، کیونکہ یہ ایڈیشنل ایک گرانٹ ہوتی ہے اور اس کے لیے اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی یا کابینہ سے منظوری جو ہے وہ مشروط ہوتی ہے۔ اب رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جو فردر ڈیٹیلز اس اسکیموں کے تحت بتائی گئی، ان میں کچھ نئے دفاتر کی تعمیر ہے، اس کے ساتھ ہی مختلف جو سٹافز ہیں اور عدالتی عملہ ہے ان کے لیے گھروں کی تعمیر کی جو ہے وہ مختلف اسکیمیں ہیں، جبکہ بعض کے لیے جو تعمیراتی کام ہے اور عدالتوں کے اندر جو تعمیراتی کام ہے ان کی یہ اسکیمیں بنا کے بھیجی گئی۔ یہ نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب کے دیگر جو عدلیہ کے جو دفاتر ہیں وہاں پر یا کورٹس ہیں ان کے تعمیراتی کاموں کے لیے بھی فنڈ جو ہے وہ مانگے گئے۔ اب اس کا 8 اسکیموں کا مجموعی طور پر تخمینہ جو ہے وہ 13 ارب روپے سے زائد کا لگایا گیا اور ریکویسٹ کی گئی ہے کہ اس کو رواں مالی سال 2023-24 کا جو بجٹ جاری ہے اس کے اندر اس کو ایلوکیٹ کیا جائے، اور ساتھ ہی 70 کروڑ سے زائد کا جو سپلیمنٹری گرانٹ کا بجٹ ہے وہ بھی اسی سال جو ہے وہ جاری کیا جائے۔ اب اس پر پی این ڈی بورڈ جو ہے وہ کابینہ سے اپروول جو ہے وہ لے گا، اور کابینہ کی اپروول کے بعد اس کو رواں مالی سال کے بجٹ میں ایلوکیٹ کر دیا جائے گا۔ اور ایلوکیشن کا مقصد یہ ہے کہ جب اسکیم ایلوکیٹ ہو جاتی ہے تو اس کو پھر بجٹ جو ہے وہ قانونی نقطہ نظر دیکھنے کے بعد جو ہے اس کو ریلیز کر دیا جاتا ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں، ایک تو فنڈ ایلوکیٹ کرنا اور دوسرا 70 کروڑ سے زائد کی جو سپلیمنٹری گرانٹ ہے وہ مانگنے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کی گئی، تاکہ عدلیہ کے جو مختلف تعمیراتی کام ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی رامے، ہمارے ساتھ تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ محکمہ خزانہ نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کو 8 ارب روپے جاری کر دیے۔ ضلع اور تحصیل ہسپتالوں کے آپریشنل اخراجات تنخواہوں کی مد میں بجٹ جاری کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کو 3 کروڑ 40 لاکھ روپے جاری کیے گئے۔ بجٹ سے اسکولوں کے آپریشنل اخراجات پورے کیے جائیں گے، تو محکمہ خزانہ نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کو 8 ارب روپے جاری کیے ہیں۔ ایڈیٹر بیوروکریسی کیسر کھوکھر سے بات کریں گے اس حوالے سے۔ جی کیسر کھوکھر۔ جی بالکل، محکمہ خزانہ حکومت پنجاب نے جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ہیں جن میں ڈی ایچ کیو اسپتال ہیں، ڈی ایچ کیو اسپتال ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں، رورل ہیلتھ سینٹر ہیں، ان اسپتالوں کے جو آپریشنل اخراجات ہیں اور ڈاکٹروں کی اور ہیلتھ کے جو عملہ ہے ان کی تنخواہوں کے مد میں 8 ارب روپے جاری کیا ہے، جبکہ جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ہے اس کو 3 کروڑ 40 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ یہ بجٹ محکمہ خزانہ نے جاری کر دیا ہے، اور اس حوالے سے جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ہے جو ضلعوں کے انتظام چلائے گی اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ہے ان کو یہ بجٹ دیا گیا ہے۔ جی کیسر کھوکھر، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محکمہ داخلہ کا مزید 10 جیلوں میں ووکیشنل پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ 15 جیلوں میں پہلے ہی ووکیشنل پروگرام چل رہے ہیں، جبکہ مزید 10 جیلوں میں قیدیوں کو ووکیشنل ٹریننگ دینے پر روپے خرچ کیا جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے، کیسر کھوکھر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی کیسر کھوکھر، اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، محکمہ داخلہ مزید 10 جیلوں میں جو ہے وہ قیدیوں کی فلاح و بہبود کا کام شروع کرنے لگا ہے۔ پہلے 15 جیلوں میں جو ہے وہ قیدیوں کو ووکیشنل ٹریننگ دی جا رہی ہے ٹیپٹا کی مدد سے۔ اب مزید 10 جیلیں اس میں شامل کی ہیں جس کے لیے جو ہے 350 بلین روپے جو ہے وہ لاگت آئے گی، اور ٹیپٹا کی مدد سے جو اس میں الیکٹرانکس کی ٹریننگ دی جائے گی، وائرنگ کی ٹریننگ دی جائے گی، موبائل ریپیئر کی ٹریننگ دی جائے گی، بیوٹیشین کی ٹریننگ دی جائے گی، اور اس کے علاوہ مکینک کی ٹریننگ دی جائے گی۔ یہ ٹریننگ جو ہے یہ محکمہ داخلہ جو ہے مزید 10 جیلوں میں جو ہے جو شروع کرے گا، جو پنجاب کی 10 جیلوں میں مزید دی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ کیسر کھوکھر تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور ابھی آپ کو آگاہ کریں، نمونیا کے بچوں پر مہلک حملے جاری ہیں۔ شہر میں
नमूनिया से एक और बच्चा जान की बाजी हार गया। शहर में नमूनिया में मुब्तला 211 नए मरीज भी रिपोर्ट हो चुके हैं। सूबे भर में नमूनिया से 3 अमवात की तस्दीक हुई है। सूबे भर में नमूनिया वायरस के 803 नए केसेस सामने आ चुके हैं। रवां साल लाहौर में अब तक 54 अमवात और 2701 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सूबे भर में अब तक 281 बच्चे जहां बहक हुए, जबकि 15,331 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नमूनिया के बच्चों पर मुहलिक हमले जारी हैं। शहर में नमूनिया के से एक और बच्चा जान की बाजी हार चुका है। आपको बताएं कि सूबे भर में इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर 23,000 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। कैमरों की तनसीब पर सेफ सिटीज और PITB मुश्तरका तौर पर काम करेगी। 23,000 कैमरे पहले किराए पर लगाने के लिए 1.25 अरब से ज़ायद के अखराजात आने थे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हुकूमत 91 करोड़ के फंड से कैमरे खुद खरीदेगी। मजीद इस खबर की तफसील जानते हैं अली साही से। जी अली साही। लाहौर समेत पंजाब भर में 6,000 के करीब इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 23,000 कैमरों की तनसीब की जाएगी। ज़िली इंतज़ामिया की जानब से पंजाब हुकूमत से 1.25 अरब से ज़ायद के फंड्स की डिमांड की गई थी ताकि लाहौर समेत पंजाब भर के इंतहाई हसास जो पोलिंग स्टेशन हैं उन पर कैमरों की तनसीब की जा सके। लेकिन वज़ीर आला पंजाब की जानब से फैसला किया गया है कि बजाय इस बात के जो कैमरे हैं वो किराए पे लिए जाएं, ज़ाती तौर पर वो ख़रीदे जाएं और उसके लिए जो फंड्स हैं वो सिर्फ 91 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिस पर सेफ सिटीज़ अथॉरिटी और PITB को ये टास्क दिया गया है। सेमी गवर्नमेंट अदारा जो है वो सेफ सिटीज़ अथॉरिटी और PITB को 23,000 कैमरे ख़रीद कर देगा और उसके साथ जितने भी दीगर जो आलात हैं उनकी ख़रीदारी भी की जाएगी। हर पोलिंग स्टेशन पर 4 कैमरों की तनसीब होगी। एक कैमरा पोलिंग स्टेशन के बाहर और 3 जो हैं वो पोलिंग स्टेशन के अंदर नस्ब किए जाएंगे। तो एक तरफ तो बड़े पैमाने पर वज़ीर आला के फैसले से फंड्स की बचत होगी, दूसरा पंजाब हुकूमत की ये अपनी मलकियत होंगे जो सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के पास ये कैमरे रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली साही हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। शुमाली छावनी पुलिस की हिरासत से खतरनाक डाकू फरार हो गया। 2 ASI के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि मुलजिम तैयब उर्फ जट कैंट कचहरी पेशी के दौरान फरार हुआ। क्या मामला है ये, इस हवाले से जान लेते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी। बिल्कुल, पुलिस राय के हवाले से कहना है कि शुमाली छावनी पुलिस की हिरासत से खतरनाक डाकू फरार हो गया है। 2 ASI के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तैयब उर्फ जट जो कि कैंट कचहरी में पेशी के दौरान फरार हुआ। मुलजिम को साथी समेत कैंट कचहरी ले जाया जा रहा था कि इस दौरान ASI आसिफ और ASI हसनैन गिलानी की हिरासत से मुलजिम हथकड़ी समेत फरार हो गया। पुलिस की जानिब से दोनों थानेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अलबत्ता मुकदमा दर्ज होने पर दोनों थानेदार भी थाने से फरार हो गए हैं। पुलिस के कहने के थानेदारों और फरार मुलजिम तैयब उर्फ जट की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जी आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। और अभी आपको बताएं, मॉडल टाउन अदालतें मुंतकिल करने के खिलाफ लाहौर बार के वकला की हड़ताल। सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट की मार्किंग ब्रांच मुकम्मल बंद, अदालतों में काम नहीं हो रहा, जजेस चैम्बर में मौजूद। हड़ताल के बायस तमाम केसेस इल्तिवा का शिकार हैं। नोटिफिकेशन वापस होने तक वकला की हड़ताल भी जारी रहेगी। तो मॉडल टाउन अदालतें मुंतकिल करने के खिलाफ लाहौर बार के वकला की हड़ताल जारी है। सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट की मार्किंग ब्रांच मुकम्मल बंद है, अदालतों में काम नहीं हो रहा, जजेस चैम्बर्स में मौजूद हैं, जबकि हड़ताल के बायस तमाम केसेस इल्तिवा का शिकार हो चुके हैं। नोटिफिकेशन वापस होने तक वकला की हड़ताल जारी रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान बारिश की भी नवीद सुना दी है। मौसम का मौजूदा सूरत हाल क्या है और क्या पेशगोई की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से, हमें फातिमा खान बताएंगी। जी फातिमा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में बारिश होने की नवीद तो सुना दी गई है, लेकिन बारिश से कबल जो है सूरज की किरणें भी शहर लाहौर में खूब मेहरबान हो रही हैं। गुज़िश्ता कई हफ्तों से सर्दी का राहत शहर लाहौर में बरकरार था, लेकिन सूरज जो है जो अभी जो बादलों की लपेट में था, वो बादलों की लपेट से जैसे ही बाहर आ गया, उसने जो है सूरज
की किरणें शहर की जानिब कर ली हैं, जिसकी वजह से जो है सर्दी की शिद्दत में काफ़ी नरमी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 89% और हवा जो है ये 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी भी सुनाई है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान शहर लाहौर में बारिश होगी और रवां हफ्ते जो है मुसलसल जो है बारिश होती ही रहेगी, जिसके लिए शहरी तैयार हो जाएं, क्योंकि सूरज की किरणों से भी जो है शहरी काफ़ी खिल उठे हैं और अब बारिश जैसे ही होगी खुश्क सर्दी का जोर भी टूटेगा और जो उनकी ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, वो भी मुतासिर होना कम होगी और लोग जो है इसी तरह अपनी ज़िंदगियों में रवा दवा होंगे। दूसरी जानिब फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात करें तो लाहौर जो है वो इस वक्त दुनिया में 7वें नंबर पर आ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 183 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश जैसे ही होगी, कुदरत जैसे ही मेहरबान होगी तो फ़िज़ाई आलूदगी के बादल भी जो है वो भी काफ़ी हद तक छट जाएंगे। लेकिन माहिरीन का ये कहना है कि शहरी तब तक एहतियात बरतें, क्योंकि एहतियाती तदाबीर से ही फ़िज़ाई आलूदगी से और मौसमियाती तब्दीलियों से बचा जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया फातिमा, हमारे साथ ही आगाह कर रही थी। पीटीआई के उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त के लिए दरखास्त का ये मामला है। अदालत का वफाक सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से 2 फरवरी को जवाब तलब। जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी ने ज़मान खान एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। तो आपको बताएं कि हाई कोर्ट में पीटीआई के उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त के लिए दरख्वास्त अदालत ने वफाक सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से 2 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी की अदालत में तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत उन्होंने की है, जिसपे अदालत ने एक तो इलेक्शन कमीशन को समेत दीगर जो फरीकैन है उनको नोटिस जारी करते हुए 2 फरवरी को जवाब तलब किया है। जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी ने ज़मान खान वर्दक एडवोकेट की दरखास्त पर समाअत की, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस वक्त पूरे सूबे में तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए बराबर मौके नहीं दिए जा रहे और उनको पुलिस हरासा कर रही है। मज़ीद ये भी कहा कि एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनको तहरीक लब्बैक और दीगर जो उम्मीदवार हैं उनको तो आज़ादी है अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने की, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको ये हक नहीं दिया जा रहा और उनको पुलिस हरासा करी, जिसकी वजह से वो अपनी इंतखाबी मुहिम नहीं चला पा रहे। दोनों अदालत से इत्तला की कि अदालत इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे के और पुलिस को डायरेक्शन दे के इनको हरासा ना किया जाए और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए कि इनको बराबर मौके फराहम किए जाएँ ताकि वो दूसरों की तरह बराबरी की सतह पे इंतखाबी मुहिम चला सके, जिस पर अदालत ने नोटिस जारी करते हुए 2 फरवरी को जवाब तलब किया है। जी मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया इस मुतालिक। आपको बताएं कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ एनए 130 की पीपी 173 का दौरा करेंगे। कायद नवाज शरीफ आज अनारकली पीपी 173 में पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। मजीद जान लेते हैं इस हवाले से। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं। जी राव दिलशाद, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? बिल्कुल रिदा, कायद मुस्लिम लीग मोहम्मद नवाज शरीफ ने कबल अजी एनए 130 के सूबाई हल्का पीपी 174 का दौरा किया था और ये दौरा उसके बाद 25 जनवरी को पीपी 173 में था, लेकिन वो मनसूख किया गया। अब आज कायद मुस्लिम लीग मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो एनए 130 के सूबाई हल्का पीपी 173 का दौरा भी कर रहे हैं। यहाँ पर पार्टी के मरकजी दफ्तर का मरकजी इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह भी कर रहे हैं और इस हवाले से तमाम तर जो तैयारियां हैं वो तकरीबन मुकम्मल की जा चुकी हैं। पीपी 173 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल यासीन, मियां मरगूब अहमद और पीपी 174 से उम्मीदवार बिलाल यासीन जो है वो पार्टी कायद का इस्तकबाल भी करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ भी उनके हमरा होंगी, जबकि दीगर सीनियर लीगी रहनुमा भी नवाज शरीफ के हमरा होंगे। आपको बताएं कि जो सफाई सुथराई का काम है वो मुकम्मल किया जा चुका है उनकी आमद से कबल और तमाम तर तैयारियों को अपनी शक्ल दे दी गई है। कारकुनान की जो बड़ी तादाद है वो पहुंचना शुरू हो चुकी है। 2 बजे का वक्त दिया गया है, लेकिन मुमकिन तौर पर ज़ाहिर ने कंफर्म किया है कि मियां नवाज शरीफ 3 बजे के करीब या 3:30 के दरमियान जो है वो अपने इस हल्का में पहुंचेंगे और ना सिर्फ दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे बल्कि मुमकिन तौर पर जो एक रूट है जो दिया जा चुका है उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स का भी जो है वो दौरा करेंगे और उनका
لیگی کارکنان جو ہے وہ پرتپاک استقبال بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. راؤ دلشاد ہمارے ساتھ تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے. لاہور سمیت صوبہ بھر کی 36 ایجوکیشن اتھارٹیز میں مالی بے ضابطگیاں. بیشتر ایجوکیشن اتھارٹیز نے آڈٹ پیراؤں کا جواب جمع نہیں کرایا. 2001 سے اب تک متعدد اتھارٹیز میں مالی بے ضابطگیوں پر آڈٹ پیرا کا جواب جمع نہیں کرایا گیا. وجوہات کیا ہیں، تفصیلات جانتے ہیں. اس حوالے سے ہمارے ساتھ جنید ریاض ہیں. جنید بتائیے گا کیا موقف دیا ہے محکمہ تعلیم نے اس حوالے سے؟ جی، لاہور سمیت پنجاب بھر کی جو 36 ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ہیں ان میں مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے، اور اس حوالے سے ایجوکیشن اتھارٹیز نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب بھر کی جو 36 ایجوکیشن اتھارٹیز ہیں انہوں نے تاحال جو ہے وہ آڈٹ پیرا رپورٹ جو ہے وہ جمع نہیں کرائی، اور 2001 سے جو ہے اب تک کی تمام اتھارٹیز نے جو ہے وہ آڈٹ پیرا نہیں جمع کرایا، جس کے اوپر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اتھارٹیز میں مالی بے ضابطگیاں کی گئی ہیں. اس حوالے سے محکمہ تعلیم نے احکامات جاری کیے ہیں، فوری طور پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ایڈٹ کمیٹی کا اجلاس بلائیں اور فوری طور پر 2001 سے اب تک کے آڈٹ پیرا کے جواب پر مبنی رپورٹ جمع کریں. بصورت دیگر متعلقہ اتھارٹیز کے سربراہان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. جی جنید ریاض، آپ کا بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں 2 اشروں پر محیط پیاف فاؤنڈر الائنس اختتام کو پہنچ گیا. باہمی اتفاقی رائے سے پیاف فاؤنڈر الائنس نے راہیں جدا کر لی ہیں. چیئرمین پیاف ظفر اقبال چودھری نے باقاعدہ الائنس توڑنے کا اعلان کیا. لاہور چیمبر میں آئندہ پیاف اور فاؤنڈرز گروپ الگ الگ الیکشن لڑیں گے. شہزاد خان عبدالی سے بات کریں گے اس حوالے سے. جی شہزاد. بالکل، تقریباً 2 اشروں پر محیط یہ پیاف فاؤنڈر الائنس تھا جو مل کر لاہور چیمبر کا الیکشن لڑتے تھے، لیکن ان دونوں گروپس کی جانب سے اب باہمی اتفاق رائے سے پیاف فاؤنڈر الائنس کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا، جس کے بعد چیئرمین پیاف ظفر اقبال چودھری نے باقاعدہ طور پر الائنس توڑنے کا اعلان بھی کر دیا ہے. لاہور چیمبر کے آئندہ الیکشن میں پیاف اور فاؤنڈر گروپ الگ الگ حیثیت میں الیکشن لڑیں گے، اور اس حوالے سے چیئرمین پیاف ظفر اقبال چودھری کی جانب سے چیئرمین فاؤنڈر گروپ میاں مصباح الرحمان کو خط بھی لکھا گیا ہے، اور اس خط میں پیاف کے فیصلے سے چیئرمین فاؤنڈر گروپ کو آگاہ کر دیا گیا ہے، اور آئندہ پیاف فاؤنڈر الائنس کے طور پر نہیں بلکہ الگ الگ حیثیت میں لاہور چیمبر کا الیکشن 2024 کنٹیسٹ کریں گے. جی شہزاد خان عبدالی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آگاہ کیا اس حوالے سے. سول عدالتوں میں کیسز میں تاریخیں دینے کا معاملہ. سپریم کورٹ نے سول اور دیگر عدالتوں کو بلا وجہ تاریخ دینے سے روک دیا. کیسز میں بلا وجہ تاریخ نہ ڈالی جائے، سپریم کورٹ نے یہ حکم جاری کیا ہے. مزید کیا کہا گیا، ہمارے ساتھ شاہین عتیق موجود ہیں، وہ بتا رہے ہیں. جی شاہین عتیق. جی، کیسوں میں تاریخ پر تاریخ پڑھنے کے رجحان میں اضافے کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے سول عدالت اور ماتحت دوسری عدالتوں کو احکامات جاری کیے ہیں کہ آپ نے بلا وجہ کوئی تاریخ جو ہے وہ نہیں دینی. یہ جو آرڈر ہیں یہ کون سی ججمنٹ میں جاری کیے گئے ہیں؟ میرے پاس یہاں پر نصیر کمبو ایڈوکیٹ موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. نصیر صاحب، یہ عدالتوں میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ پہ تاریخ پڑھ رہی ہے، لوگ بوڑھے ہو رہے ہیں سول عدالتوں میں، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دی ہے وہ کون سے کیس میں دی ہے، ذرا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے، اور یہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی ہے، اور یہ جو ہے وہ جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب پر مشتمل بینچ تھا. اور یہ سول پٹیشن تھی 920 2023 دنیا گل اینڈ ادرز ورسز نیاز محمد اینڈ ادرز. اور قانون میں آرڈر 17 رول 3 سی پی سی سول پروسیجر کوڈ میں یہی فرمایا گیا کہ اگر شہادت کے لیے کسی کو موقع دیا گیا ہے اور وہ شہادت پیش نہیں کرتا تو ایک وارننگ کے ساتھ اس کو موقع دے، اگر نہیں دیتا تو اس کا رائٹ کلوز کر دے یا دعویٰ خارج کر دے. یہ بلا وجہ تاریخوں کا رجحان جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے، اور یہی. جی، آپ نے نصیر کمبو شاہین عتیق، آپ کا بہت شکریہ.